اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک اور نبی کا واقعہ جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیبلون میں پیدا ہوئے, لیکن ایک دکھ کی بات تھی, وہ بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. لیکن ایک خوشی کی بات بھی ہے گائز, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں میں سے چنا تھا. جب انہیں نبیوں میں سے چنا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہونے لگے, انہیں اپنے ابو جن کا نام آزر ہے ان سے سوال پوچھا, ابو آپ ان کھلونوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے بولا, آزر نے ان کو جواب دیا, یہ سب سے بڑی خدا ہے. انہوں نے بولا, دوسرا سوال, ابو ان کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں؟ اس نے یہ بھی بولا تھا. تو آپ کو میں آگے بھی بتا دوں, جب ابراہیم علیہ السلام جائے وہ اپنے ہنسی نہیں روک پائے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا وہ ابھی کھلونے ہیں. لیکن وہ بت پرست گھر تھا, وہ کہاں مانتے کہ نبی نور ہے, وہ نہیں دکھتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا کچھ سوال کیا دوسرا اپنے ابو جان آزر سے. لیکن انہوں نے بولا, اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو میں آپ کو لوگوں سے دھکے نکال کے اپنے گھر سے نکال دوں گا. جب انہوں نے دوسری بار یہی سوال کیا تو ان کے ابو آزر بہت غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا, تم اب میرے گھر سے نکل جاؤ, تم میرے بیٹے لائق نہیں ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کی بات نہیں ڈال سکتے تھے اور وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے اور وہ اونچی پہاڑی پہ بیٹھ گئے. جب وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑی پہلے ایک چمکتا ستارہ آیا. انہیں بولا, یہ کتنا چمکدار ہے اور کتنا خوبصورت ہے, شاید یہ میرا نبی ہو سکتا ہے, لیکن خدا ہو سکتا ہے. انہیں جب تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا, چاند نکل گیا. انہیں بولا, پہلے تو انہیں بولا تھا کہ نہیں, یہ ستارہ میرا نبی نہیں ہو سکتا, خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرا خدا کبھی غائب نہیں ہو سکتا. کچھ دیر بعد چاند نکل گیا. انہوں نے بولا, واہ یہ کتنا خوبصورت ہے, ماشاء اللہ یہ کتنا خوبصورت ہے. انہوں نے بولا, شاید یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب تھوڑی دیر بعد چاند ڈوب گیا. انہوں نے بولا, نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرا خدا کبھی ڈوب نہیں سکتا. تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور وہاں سورج نکل پڑا. انہوں نے بولا, یہ تو ستارہ چاند سے بھی بڑا ہے اور کتنا چمکدار ہے, شاید یہ میرا نبی خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب چاند ڈوب گیا اور رات آ گئی, نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے سجدہ دیا کہ میرا خدا وہ خدا ہے. ہاں وہ خدا ہے جو مشرق سے سورج کو اگا سکتا ہے اور ڈبا سکتا ہے, مغرب سے ڈبا سکتا ہے, اور چاند کو ڈبا سکتا ہے اور چڑھا بھی سکتا ہے. اور پھر انہوں نے سجدہ دیا. انہوں نے بولا, ماشاء اللہ, بے شک میرا پروردگار صرف ایک ہے جو ان سب چیزوں کو بناتا ہے, جیسے کہ چاند, ستارہ اور سورج. پھر وہ اپنے گھر کی طرح لوٹ گئے اور اپنے ابو کو خوشی سے بولا کہ ابو آپ تو میرا وشواس ہی نہیں کرے, ایک بار تو میرا وشواس کرو. ہمارا نبی وہ ہے جو خدا وہ ہے جو سورج اگا سکتا ہے, چاند اگا سکتا ہے اور ستارے اگا سکتا ہے. اس نے بولا, کیا کروں اگا نہیں چڑھا سکتا ہے. انہوں نے غصے سے کہا, کیا کروں میں آپ کا, آپ میری بات سمجھو, یہ ہمارے خدا ہے, آپ کیا بک رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہ بازار گئے. انہوں نے لوگوں کو بولا خدا ایک ہے, لیکن لوگوں کو برا لگا. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے بھگا دیا. رات کو میلہ لگ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہاں شاید سارے لوگ میلے میں گئے ہوں گے. لیکن جب انہوں نے ایک دوسرا آئیڈیا لگایا, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, اگر سارے لوگ میلے میں کیوں نہ میں بت پر جاؤں اور وہاں کے سارے بتوں کو توڑ دوں. انہوں نے اپنے کلہاڑی اٹھائے اور ان سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور بڑے
वहाँ जो सबसे बड़ा बुत था उसके गर्दन में वो कुल्हाड़ी टांग दी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी टांग दी, फिर जब सुबह दोपहर का वक्त था, जब लोग मेरे से वापस आए, उन्होंने बुतों के चारों तरफ टुकड़े टुकड़े देख के वो परेशान हो गए। एक शख्स ने कहा, ये कौन है जिसने हमारे खुदा का ये हाल किया? फिर दूसरे शख्स ने कहा, मुझे पता है, वो खुदा के बातें फैला रहा था और उनका नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर मैं से दो लोगों को कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाओ। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाया बुत कहाँ में, फिर उन लोगों ने उनसे सवाल पूछे, इन बुतों को किसने तोड़ा है? हमारे खुदा को किसने तोड़ा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बुत से पूछो ना, इसके गर्दन में कुल्हाड़ी टांगी हुई। इससे तो वो लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब ये बुत कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो ये हमारा क्या सुनेंगे? फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जब ये कुछ बोल नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, अगर इनके ऊपर एक मक्खी या मच्छर बैठ गया वो नहीं उड़ा सकते, तो ये आपका क्या मानेंगे? थोड़े लोगों को एहसास हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठीक कह रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले, लेकिन कुछ लोग अभी भी मगर कुछ लोग अभी भी उनसे बहुत नाराज थे। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले लिया। उस समय का बादशाह था नमरूद बादशाह। फिर जब उनको उसके पास लिया किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जालिम बादशाह के पास लिया गया। उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हैं? आपका खुदा कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा खुदा वही है जो मौत दे सकता है, मौत बख्श सकता है। फिर बादशाह ने कहा, हाँ, अपने सिपाही को दो लोगों को पकड़ के लाओ। कहा, एक को मार दो। मार देखा मैं मौत दे सकता हूँ। फिर कहा, इसको भी मार दो। कहा, नहीं, रुको, इसको मत मारो। फिर कहा, देखा मैं मौत बख्श भी सकता। इससे तो हजरत इब्राहिम सलाम बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने कहा, मेरा खुदा वही जो मशरिक से सूरज को उगाता है, मगरिब से सूरज को डुबाता है, क्या आप ये कर सकते हो? नमरूद बादशाह से बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, हाँ, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग में डाल दो, इतनी बड़ी आग में डाल दो, उसमें परिंदा भी पर ना मार सके। फिर बेबी के लोग तब तक उस आग में लकड़ियां डालते गए जितनी वो जमा कर सकते थे। आखिरकार 3 दिनों तक वो लकड़ियां डालते रहे कि आग खतरनाक बन जाए। आखिरकार आग खतरनाक हो गई। कोई परिंदा उसके ऊपर पर ना मार, कोई इंसान या शख्स उसके पास नहीं जा पाया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर और हाथ बांध दिए गए, उनको गुलेल में चढ़ा के फेंक दिया गया आग में। फिर जब वो गिरने ही वाले थे आग में, एक फरिश्ता आया। उन्होंने कहा, आप जो कहेंगे मैं आपका वो हुक्म मानूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बोल सकते थे, मुझे इस खौफनाक से आग से बचा लो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफी है। फिर खुदा इससे जब बहुत खुश हो गए होंगे, फिर उन्होंने कहा, हाँ, को इतनी भी ठंडी मत हो जाओ कि मेरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सर्दी लग जाए, इतनी भी गर्म मत हो जाओ मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ हो जाए। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, वो ऐसे बैठे रहे आग में जैसे वो किसी फूलों के बगीचे में बैठे थे। खाली उस आग से वो रस्सियां जली जिनसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बंधे हुए, वो ऐसे ही बैठे थे। लोग अंदर का मंजर नहीं देख पाए क्योंकि आग बहुत बड़ी थी, लंबी थी। उन्होंने आग के बुझने का इंतजार किया। जब आग बुझ गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सलामत निकल गई, उनका एक बाल तक नहीं चला था। और थोड़े लोगों को पता चला ये एक मुआजिजा था। फिर उन थोड़े लोगों को और एहसास हो गया कि हजरत इब्राहिम सच बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे, हाँ, जो अभी भी कुछ लोग ऐसे भी थे वो बुतों के तोड़ने से अभी तक नाराज थे। सीएम फर्नीचर नांदेड़ लाए हैं आपके लिए शादियों में दिए जाने वाले फर्नीचर खास होलसेल दामों में और डिस्काउंट के साथ मजबूत और खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन वाले
बेडरूम सेट सागवान और वुड बेस मटेरियल में दस्तयाब है। इसी के साथ सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज अलमारी, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल वाजबी दामों में दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हमारा पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लाइंसेस, फेमस फंक्शन हॉल के पास, इलाही मस्जिद के सामने, माल टेकड़ी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़। मोबाइल नंबर 9923106277।